Hi. I just wanted to get on here and reintroduce myself. And I will start off by speaking in Amharic. ስሜ ሮዳስ እባላለሁ ካናዳ 18 ዓመቴ ከሆነ በኋላ ነው የመጣሁት። አሁን ህይወቴ በካናዳ ነው። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ባለቤት አለኝ። ከምንም በላይ ግን የክርስቶስ ተከታይ ነኝ። ለረጅም ጊዜ ስለ ማምጊልድ ምንድነው ማምጊልድ የሚለው ነገሮች ላይ ፎከስ አድርጌ ነበረ። አሁንም ላይክ አልፎ አደርጋለሁ። I think because ሁሌም ማውራት ዲስከስ ማድረግ ያለብን ነገር እንደሆነ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ግን አሁን የኤምባርክ ያደረኩት ጆርኒ አዲስ ነው ለኔ። ሜቢ ለአንዳንዳቸው አዲስ ሊሆን ይችላል። ኦልሞስት አንድ ወር በፊት ስራዬን ኩት አደረኩኝ። አዎ እውነት ነው፣ ስራዬን ኩት አደረኩኝ። በጣም የሚገርመው ነገር ግን ብዙ ሰው ስነግረው የመጀመሪያው ጥያቄው ኦኬ የት ጀመርሽ ነው? I'm like የትም and then የሆነ I remember bank ሄድኩኝ እና ፕሮፋይል አፕዴት ሲያደርጉልኝ okay are you still working at this place ምናምን ሲለኝ no I'm not. Okay where are you working? I'm like nowhere. So unemployed ብላ ሞላችሁ እና I'm like it hit different. Like I was like I've never been called unemployed, if that makes sense. ግን የገረመኝ ነገር የዚህች ዓለም ነገር ማለት ነው ሁሌ የሆነ ቦታ ውስጥ ፊት እንድናደርግ ወይም የሆነ ቦታ ውስጥ ግሩፕ እንድንደረግ አድርገው ነው የሚያስበው። ለምን የብዙ ሰው አይምሮ is programmed in a way that okay እዚህ ካልሆንሽ እዚህ ነሽ፣ እዚህ ከሆንሽ እዛ ነሽ አይነት ነገር you know what I'm saying? So አንድ ወር ነው ገና፣ አንድ ወርም አልሞላኝም ገና። ግን ከዚህ በኋላ እስካሁን ያስተዋልኳቸውን ነገሮች ወይም ወደፊት እየተማርኩ ያሏቸውን ነገሮችን ሼር አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ብዙ ሌላ ነገር ደግሞ ያጋጠመኝ ነገር በጣም የሚያስቡልኝ የሚወዱኝ በቃ እኔና ቤተሰቤን ላይ ጥሩ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ወላጆቼ፣ እህት ወንድሞቼ፣ ጓደኞቼ ብዙ ሰው ማለት ነው እንዴት አስባላችሁ? እንዴት ታረጋላችሁ? በተለይ በዚህ በተወደደ ኑሮ እንዴት አይነት እርምጃ ትወስዳላችሁ ያሉኝ እና ደግሞ ያሉኝ ያሉ ሰዎችም አሉ። እና እርግጥ ላይክ አብዛኛው ነገር ትንሽ ሜቢ በደንብ አጥልቆ ላላሰበበት ወይ በኛ በኩል ደግሞ ከማሰብን አልፈን በቃ በጾም በጸሎት የደረስንበት ምንድነው ውሳኔ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ በህይወት ላይ የሆነ ነገር ውሳኔ በቃ በልባችሁ ሞልቶ በእውነት እግዚአብሔር ወደዚህ ሊድ እያደረጋችሁ ነው እና ይሄንን ውሳኔ ስትወስኑ ግን ኦፖዚሽንም ባይሆን ጥያቄ ቢመጣባችሁ አትደናገጡ፣ አትጨነቁ። በቃ if this is God's will for your life, this is God's will for your life. Okay, በዚህ አጋጣሚ I just want to mention some of my videos moving forward will be fully English and then the other ones will be fully Amharic, and then I'll have some odd ones that would be mixed like this one. So to summarize, what I was saying is essentially I quit my job, and it wasn't an aimless quitting. It was one of those things where I felt in my spirit that I needed to pick my heart. So I held a leadership role in a nonprofit organization that took everything that I could give during the day. And so I felt when coming home, I had very little to offer my very, very young kids, my family. I felt like I was constantly running without, and like you couldn't see light at the end of the tunnel. I was just on this wheel, running, you know? I also felt like I wasn't living. Does that make sense? And I was also, with that, I was feeling like I was doing like 2-minute check-ins with the Lord, being like, hey, Lord, thank you, God, have a good night. Like, you know, and it just felt like this is not what the Lord has for me. And that had been percolating in me for quite a while. And I finally, with, prayerfully considering, obviously thinking about life things with my husband, made the call. እሺ ሶ እንዳልኳችሁ በቃ ህይወት was feeling like
በቃ ሩጫ እና ሁሉ ሰው ይላል የኖርት አሜሪካ ኑሮ ሩጫ ነው ምናምን but really የእውነት like ህይወትን አስተውሎ ለመኖር ለሚፈልግ ሰው በቃ ከዓለማዊ ነገር ውጪ በቃ የሆነ እዚህ ዓለም ላይ የሆነ ነገር ሰርቼ በቃ ጌታ ሲያገኘኝ ወይም ጌታን ሳገኘው ወደፊት ማለት እኔ ሞቼ ወይ እሱ መጥቶ good and faithful servant እንዲነኝ ነው የምፈልገው ለኔ እዚች ዓለም ላይ ትሰሪያለሽ ብሎ ያለኝን ነገር ሰርቼ እንዳልፍ ነው የምፈልገው oh gosh this is making me emotional and part of that is ልጆቼን ልጆች ለአጭር ጊዜዎች ናቸው ልጆች የሆኑት you know so በስነ ስርዓት ማለት እኔና ባሌ እግዚአብሔር ባሳየን መልኩ በደንብ ኮትኩተን በቃ ለወደፊት ይበቃሉ ብለን እንደምናስባቸው አይነት ዜጋ ለማድረግ ታይም ያስፈልጋል ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል ኢንቴንሽናሊቲ ያስፈልጋል now what I'm not saying is ሁሉ ሰው ስራውን ኩዊት ያርግ አይደለም የምለው pick your heart ያልኩት በፊት that's what it is አንዳንድ እናቶች በቃ አገልግሎታቸው ስራ ቦታ ነው that's what they're called to do አንዳንድ እናቶች አገልግሎታቸው ቤት ነው የሁሉም ሰው ይለያያል የአንዳንዶቹ work from home ነው ይለያያል እኔ ግን personally ነው የምላችሁ በቃ ዘመኔ ሁሉ የሆነ በቃ ያልተጠራውበት ቦታ ስባክን ነው የሚባለው በቃ የሆነ ኤነርጂን ዌስት ሳረግ ነው ያህል ነው የተሰማኝ don't get me wrong I had a very fulfilling job I went through school እዚህ የመጣሁት እንደ international student ነውና ብዙ ነገር accomplish እያረኩኝ ነበረ do you know what I'm saying like professionally speaking ግን ሳመጣጥ ነው I said okay እኔ professionally እዛ ጥግ ብደርስ ልጆቼ ግን እኔ በቃ የደከመ ፊቴን ብቻ አይተው እንዲያድጉ ግን አልፈለኩም እና ይሄንን ረጅም ኢንትሮዳክሽን ኮንክሉድ ሳረገው ከዚህ በኋላ የተወሰነ ነገር ከናንተ ባላቀም honestly የተማርኩ ያለውት ነገር ነው ደሞ የሚገርማችሁ ነገር በቃ ጠላት ሁሉ ከሚያስፈራራኝ ነገሮች አንዱ oh my goodness fulfillment አይሰማሽም በቃ professional accomplishment ለምደሽ እንዴት ነው ቤት የምትሆኚው ቤት ስላጸዳሽ እንዴት ነው ደስ ሊልሽ የሚለው ነገር ሁሉ በቃ ባይምሮ ይመላለስ ነበር አልዋሻችሁም ኢትዮጵያ ነው ያደኩት ኢትዮጵያ ማደግ ማለት ደግሞ ታውቁታላችሁ ሁሌ ሌላ ሰው ነው ስራውን የሚሰራው እኛ ወተን ተምረሽ ትገቢያለሽ ታጠኛለሽ ምናምን that's your focus ትበያለሽ ትተኛለሽ you know እና ይሄ it's a total thing that's like ካስተዳደጌም ከማቀውም ነገር ውጪ ነው ግን እግዚአብሔር ወደዚህ እንደመራኝ አምኜ ወስኛለሁ እኔም ባሌም ማለት ነው እና all this to say በቃ ከዚህ በኋላ ከተማርኳቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ኦኬ ይሄ ነገር ትራንዚሽኑ እኔን እንደዚህ ጠቅሞኛል work from outside of the house to working ስላችሁ my husband calls me the house manager now that's my title it's like day and night shift ነው That's why I'm saying pick your heart ግን እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛላችሁ ቦታ የት ነው honestly ይሄን introduction እንደዛ ብለን እንዝጋው otherwise ይቀጥላል መሰለኝ እግዚአብሔር በቃ የጠራችሁ ቦታ የት ነው እሱን ጠይቁት በእውነት like ስራ ቦታ ነው ይሄ በቃ this is my mission field ካላችሁ እግዚአብሔር ባላችሁበት ይባርካችኋል እውነት ነው በቃ የሱን ድምጽ ተከትላችሁ carry on move forward እኔ ሁሉ ቀን ቀላል ነው አይደለም እምላችሁ ሁሉ ቀን ደስ ይላል አይደለም እምላችሁ ግን በቃ እግዚአብሔር የጠራኝ ቦታ ለጊዜው እቤቴ ነው እቤቴን ማስተካከል ከልጆቼ ጋር መሆን ልጆቼን ማሳደግ እቤቴን የጠራኝ እና yeah this is the new chapter እና ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ ተባረኩ God bless you love you all